Use yourself, Mamata. Once please unmute yourself, Nana. Good. మాట్లాడండి. ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి. వెబ్ క్యామ్ ఆన్ చేసుకున్నానా? Audible. Nobody is responding. నా వాయిస్ వినిపించట్లేదా అండి మీకు? మాట్లాడండి, ఏదో ఒకటి మాట్లాడండి. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఉన్నారు. My voice is not audible. Hello. Is it audible right now? Mamata, can you hear me? My voice is unmuted. I think we have given only for the person who is going to speak, ma. Ganesh, ఎవరు మాట్లాడతారో వాళ్ళకి మాత్రమే అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాము. సో ఎవరు మాట్లాడాలనుకున్నా యూ కెన్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఆర్ థమ్స్ అప్. సో మమత మాట్లాడతారు అనుకుంటాను. సో తనకి అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చామండి. తను మాట్లాడాక అప్పుడు మీకు ఛాన్స్ వస్తుంది. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. Is there any issue? Amrita, would you like to speak, ma? If yes, please thumbs up. మాట్లాడతారా? ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి. బికాస్ అంటే ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని సెషన్లో చూస్తున్నాను, అందుకని కొంచెం న్యూ స్టూడెంట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటే సో దట్ మనం మళ్ళీ సెషన్ స్టార్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ 5 to 10 minutes లేట్ డైలీ ఇలానే. లెట్స్ హ్యావ్ అన్ ఇంట్రడక్షన్. Amrita, would you like to speak, ma? Yes or no? Amrita, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా అండి మీకు? వినిపిస్తుందా, వినిపించట్లేదా? సే సంథింగ్. అమృత, వినీత్, గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ పాతపట్నం. ఫాతిమా, షేక్ ఫాతిమా. వాయిస్ రావడం లేదు. ఇస్ దేర్ ఎనీ ఇష్యూ టు మీ? మా వినీత్, నాకు టెక్స్ట్ చేయొద్దు నాన్న. మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే వీడియో వెబ్ క్యామ్ ఆన్ చేసుకోండి, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. బికాజ్ yes, if you don't mind, can you take off your cap? Sir, is there any issue with my network? Okay, right. Yes, Vineet. Please switch on your video and unmute yourself, no?
Come on, it's been a week, ma. Mana 1 week అయిపోయింది సెషన్ స్టార్ట్ చేసుకుని ఇంకా ఈ ఫియర్ అండ్ లాగ్ బ్యాక్ అనేది ఉండదు. That's why I want you all to introduce yourself. So if there is a network issue, right, whenever you get a good connection, please introduce voice. Mute అవ్వడం లేదు. రైట్, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. వినీత్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఇప్పుడు స్విచ్ ఆన్ యువర్ వీడియో. వెబ్కామ్ ఆన్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ టేక్ ఆఫ్ యువర్ క్యాప్. రైట్ నౌ. Right, okay. Amruta, is there any chance for you? Please try to unmute yourself. I've given you option. Please unmute yourself. Okay, right. So yesterday we thought of to do some activities, either song or a poem or a short story. I asked you all to present yourself. Good. Amruta. Yes, I have given you unmute option, ma. Please unmute yourself. Good. Good afternoon, madam. Good afternoon, Nana. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon, Amruta. I am Amruta, ma'am. Good. Yes, continue. I am from Guntakal, ma'am. Okay, Guntakal, Anantapur. Yes, ma'am. District Anantapur, ma'am. Okay. I am studying second year MPSW female nursing course, ma'am. Okay, very good. SKP Junior College, madam. Okay. So you want to become a nurse? Yes, ma'am. Okay. So there is a small change in your introduction, ma. బాగా చెప్పారు. Like you కొంచెం అంటే మీ వాయిస్ నాకు వినిపిస్తుంది, కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడితే సరిపోతుంది. బికాస్ ఐ వాంట్ టు సీ యువర్ ఫేస్. ఓకే, రైట్, ఆ డిస్టెన్స్ ఓకే. సో అక్కడి నుంచి మీరు మళ్ళీ ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. ఎలా చెప్పాలి అంటే, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్, మై నేమ్ ఈస్ అమృత, ఐఎమ్ స్టడింగ్ సీనియర్ ఇంటర్. మీరు చేస్తున్న కోర్స్ నేమ్ చెప్పండి. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ గుంతకల్, ఫ్రమ్ అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, అండ్ వాట్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అది యాడ్ చేయండి ఒకసారి. లెట్స్ ట్రై. Unmute. All right, good. Good afternoon, ma'am. I am Amruta, ma'am. I am from Guntakal, ma'am. Good. District Anantapur, ma'am. See, I'm from Guntakal in Anantapur district. Ma'am. I am from Guntakal, ma'am. In Anantapuram. Okay. I am studying second year, ma'am. MPSW female nursing course, ma'am. I become a nurse, ma'am. Okay, you want to become a nurse. My college name SKP Junior Government College, ma'am. Okay, right. Nice to meet you. Welcome to our session. Right. Thank you, Nana. Please mute yourself. Good. Right. Coming back to our session, and today we are going to start a new session today.
And yesterday I have requested some students to say some poem or a small short story or a rhyme about anything else. Anybody is ready to present? ఇంగ్లీష్ లో ఏదైనా చిన్న షార్ట్ స్టోరీ కానీ ఒక పోయం కానీ లేదా మీ ఓన్ క్రియేటివిటీ ఏదైనా ఒక 3-4 సెంటెన్సెస్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారా? బికాస్ ఎందుకంటే ఇవాళ మనం ఏదో ఒక యాక్టివిటీతో స్టార్ట్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యాం. మర్చిపోయారా నిన్నటికి వాళ్ళకి? దోస్ హూ హ్యావ్ అటెండెడ్ లాస్ట్ సెషన్. గణేష్, గాయత్రి, వేర్ ఆర్ యు ఆల్? నాగరాజ్, చైతన్య, ఓం నమ శివాయ. వినీత్, do you want to introduce? ఇంట్రడ్యూస్ అనగానే వీడియో స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. చెప్తారా? వుడ్ యూ ఇంట్రడ్యూస్? నేను అన్మ్యూట్ చేస్తాను, మీరు చెప్తానంటే జస్ట్ గివ్ మీ థమ్స్ అప్. వేర్ ఇస్ దిస్ మ్యాన్? రైట్, ఓకే. వాయిస్ రావడం లేదా? వినీత్, నేను అన్మ్యూట్ చేస్తానండి మిమ్మల్ని. ఫస్ట్ మీరు రెడీగా ఉన్నారు లేదో చెప్పండి నాకు. వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. Yes, I have given you unmute option. Now unmute yourself. Good. Unmute చేసుకోండి నాన్న. Madam, I'm Vinith, madam. Okay. Government Junior College, Pathpatnam, second year, AIT. I'm from Pathpatnam, Srikakulam district. And Ganesh is there. Beside Vinith. God. Come on, continue, Vinith. Right, I want to tell you some classroom rules now. సో ఇప్పటివరకు మనం అనుకోలేదు, ఇప్పుడు చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో నాకు తెలిసి మీ అందరికీ క్లాస్ రూమ్ రూల్స్ అంటే ఐడియా ఉందా అండి? ఎస్ ఆర్ నో? సో క్లాస్ రూమ్ రూల్స్ ఆర్ 2 types. One is good and one is not good. So classroom rules in the sense, you should be attentive to the class, you have to listen to the teachers and you have to answer to them, and you should be habituated. If you have any doubts, you have to raise your hand. And if you want to answer also, you have to raise your hand to say. If you have a doubt, raise your hand. And one more thing, as a classroom rule, if you want to be a good student, please avoid disturbing the class. Don't make any chit chat and don't chew any gums in the classroom, and don't make any giggles. I hope you might have understood what I'm telling you. So we have a very limited time. అనుకున్న ఈ 2 hours ని మనం చాలా వాల్యుబుల్ గా యూస్ చేసుకోవాలి నాన్న. దానిని యూటిలైజ్ చేసుకోవడం ట్రై చేయండి. అఫ్ కోర్స్ మీకు నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి నాకు తెలుసు. సో అది మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని కాల్ అపాన్ చేసినప్పుడు మీరు రెస్పాండ్ అవ్వకపోయినా నాకు టెక్స్ట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ నాట్,
మళ్ళా మనం కనెక్ట్ అవ్వగానే మీరు ఆడియో ఆన్ చేసుకొని నాకు రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు, రైట్? ఎందుకంటే ఈ లిమిటెడ్ టైం ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలండి. సో అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో క్లాస్ రూమ్ రూల్స్ బికాస్ యూ ఆర్ ద గుడ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద క్లాస్ రూమ్ రూల్స్. And I hope that don't chew any gums or any things in the classroom while you are in the session. Okay, right. Now, actually yesterday I asked some students to present. అంటే ఏదైనా ఒక 4 lines poem English లో కానీ ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పడానికి. మనకి చాలా మీ చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిన చాలా స్టోరీస్ ఉంటాయి. టేబుల్ స్టోరీస్, టేల్స్ ఏవో ఉంటాయి. ఎవరైనా ఒక్క స్టోరీ చెప్పండి అమ్మా ఇంగ్లీష్ లో చిన్నది. డవ్ అండ్ యాంట్ అను, లేకపోతే వాట్ ఈస్ దిస్, క్రో అండ్ ద వాటర్ పాట్, లేదా ఫాక్స్ అండ్ ద గ్రేప్స్, ఇలాంటి స్టోరీస్ మీకు తెలిసే ఉంటాయి కదా. ఎవరైనా ఒక స్టోరీ చెప్పండి. ఫాతిమా, వుడ్ యూ లైక్ టు స్పీక్? షేక్ ఫాతిమా, am I audible? Am I audible? Yes. అన్మ్యూట్ చేయనా, మాట్లాడతారా? ఓకే, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ నాన్న. Just press once. Let's try again. ఒక్కసారి చూడండి, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. Not working? Okay. Right. Amruta? Right. Unmute yourself, Nana. వచ్చింది మ్యామ్. రైట్. ఏదైనా స్టోరీ చెప్తారా అండి? మీకు తెలిసిన స్టోరీ ఏదైనా ఇంగ్లీష్లో చిన్న స్టోరీ? నో. ఇప్పుడు వరకు స్టోరీస్ తెలియవా, గుర్తులేవా? నో మ్యామ్. ఓకే, రైట్. Right. Sir, I request you that I have posted a small activity to you, video activity. Can you please share it? See, Nagaraj, Ganesh, these students are there, they're not responding. Active students కూడా సడన్ గా మ్యూట్ అయిపోతే ఎలా అండి? Yes. Sir? Ma'am? I have sent a video to you, sir, morning. Ma'am, I seen it, ma'am. So please share that video now. Is it possible to play the video in our Zoom session? Because I want to give an example activity for them. Ma'am, I will do it now, madam. Give Okay. me a minute time. Sure.
I think there is a problem with audio. See, actually, here is a video, Nana, I'm playing to you all. Like it's an activity, and a chinna physical activity, and stress-free activity and ఇది. It's like students are playing the way. ఏంటంటే 5 count అండి. All the 4 limbs move చేయాలి. First start with right hand 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and the leg right side 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ఇలా రొటేట్ అవ్వాలి. అంటే ఫస్ట్ రౌండ్ రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ లెగ్ లెఫ్ట్ లెగ్ మొత్తం 1 2 3 4 5 అన్నాక నెక్స్ట్ మళ్ళీ రౌండ్ వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ రైట్ హ్యాండ్ కౌంట్ డౌన్, యూ హ్యావ్ టు కౌంట్ డౌన్. 5 కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 3 వస్తుంది 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ద సేమ్ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 and 1. సో ఇలా హోల్ బాడీలోని 4 limbs ని 5 నుంచి 1 వరకు కౌంట్ చేయాలి. కౌంట్ డౌన్ చేస్తూ ఆల్ ద 4 limbs ని మొత్తం మూవ్ చేయాలన్నమాట. అది యాక్టివిటీ. సో ఆడియో ప్రాబ్లం ఉన్నదా సార్? అది వీడియో ప్లే అవ్వట్లేదు అంటారా? మేడం షేర్ చేసా మేడం, ప్లే అవుతుంది. ఏమన్నా ఒకవేళ పిల్లలకి నెట్ కనెక్టివిటీ ప్రాబ్లం ఉంటది మేడం, సిగ్నల్ కొంచెం లోగా వచ్చినా కూడా ఓకే, వాళ్ళకి స్టక్ అయి కనిపిస్తుంది అనమాట స్క్రీన్ అనేది. ఓకే. ఎందుకంటే వాళ్ళు మామూలు మొబైల్ నెట్ యూస్ చేస్తా ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం కష్టంగానే ఉంటది మేడం చూడడానికి. ఈవెన్ వెబ్ క్యామ్ ఆన్ చేయడానికి కూడా కొన్నిసార్లు సపోర్ట్ చేయదు అనమాట మొబైల్ నెట్. Sometimes we are also facing the same. అవును మేడం. రైట్, ఓకే. సో ఇదండి యాక్టివిటీ. ఎవరైనా చేస్తారా? A boy or a girl? So actually, if there is a possibility, shall I show in my mobile? And audio వినిపిస్తుందేమో అని ఒకటి. Yes. Start again. వెరీ గుడ్. నాగరాజ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎవరో చేశారండి యాక్టివిటీ. ఐ థింక్ దట్స్ ఇట్. ఒక్కసారి నాగరాజ్ ఫ్రెండ్ ఎవరండి? ఒక్కసారి అన్మ్యూట్. వెయిట్ నాకు సౌండ్. మిస్ చేస్తారు చూడండి మిస్. అది కూడా ఏమద్ది ఒక్కసారి రిపీట్ చేయండి. సి ఇప్పుడు ఇద్దరు నాగరాజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రైట్. దిస్ టైం హలో బాయ్ నాగరాజ్. చెప్పండి మిస్. చెప్పండి మిస్. ఒక్కసారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వినండి నాగరాజ్. మీ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళిద్దరికి చెప్పండి. ఇద్దరు యాక్టివిటీ బాగానే చేశారు. బట్ వెయిట్ స్టార్ట్ అన్నాక స్టార్ట్ చేయండి, కంగారు పడకండి. ఓకే, సో ఇద్దరు కావాలి. కాంపిటీషన్ ఎవరు అనేది. ఓకే,
అప్పుడే కంగారు పడకండి. అప్పుడు క్యాపిటల్స్ అన్ని చూడండి ఇలా. వెయిట్. జై హింద్ చెప్పొద్దు. డోంట్ సే జై హింద్ రైట్ నౌ. సి హ్యాండ్ ఇలా పట్టుకొని కాదండి, ఇలా లూజ్ చేయాలి, ఇలా అనాలి. హ్యాండ్ ఇలా లూజ్ కావాలి, ఇలా క్లోజ్ హ్యాండ్ కాదు, ఫిస్ట్ కాదు. హ్యాండ్ ఇలా లూజ్ గా ఉండాలి, ఇలా కాదండి. హ్యాండ్ పూర్తిగా లేపాలి, ఫుల్ హ్యాండ్. హాయ్ బై పైకి. అంత అంత హైట్ ఉన్నారు కదా, చేతులు పైకి లేస్తే ఏం పోయింది? పైకి లిఫ్ట్ హ్యాండ్, హై లిఫ్ట్ యువర్ హ్యాండ్ పైకి. ఎస్, 5 times. Left hand 5 times. Right leg 5 times. Right leg 5 times. బెంచ్ తానొద్దు, కాలు దెబ్బ తగులుతుంది. లెఫ్ట్ లెగ్ రైట్. అంతే, వచ్చేసింది. నా రెడీ. 1 2 3 1 2 3 4 5 చేయండి. ఇద్దరు ఒకసారి చేయాలి. స్టార్ట్. అంతే. నెక్స్ట్ 1 2 3 4 5 తర్వాత 1 2 3 4 1 2 సురేష్. కమాన్ సురేష్. అడ్డు తీస్తున్నారా? See, here you have done one thing. Actually, మనం హ్యాండ్ కి లెగ్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పాం. సురేష్ రైట్ హ్యాండ్ రైట్ లెగ్ రెండు ఒకసారి మూవ్ చేస్తున్నాడు. ఫిజికల్ కాంబినేషన్ లాగా రైట్ లెగ్ రైట్ హ్యాండ్ ఒకసారి మూవ్ చేయకూడదండి. 1 లీన్. ఒక హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ ఫస్ట్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నెక్స్ట్, రైట్ లెగ్ నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ లెగ్. You are moving your limbs very slowly. స్లోగా కాదు, ఫాస్ట్ గా చేయాలి. చూడండి ఫస్ట్ ఎలా చేయాలంటే 1 2 3 4 5 హ్యాండ్ లెఫ్ట్, రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్, రైట్ లెగ్ లెఫ్ట్ లెగ్ 1 2 3 4 5 అయిన తర్వాత కౌంట్ డౌన్ చేయాలి. తర్వాత 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. తర్వాత 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. నెక్స్ట్ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1. అలా 1. I want you to count. నాకేమనిపిస్తుంది తెలుసా, ఫ్రాగ్ డాన్స్ చేస్తుంది అనిపిస్తోంది. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ ఫన్ గేమ్ టు యూ ఆల్. అమ్మా కొంచెం ఐ వాంట్ టు సీ యూ పర్ఫార్మ్ చేయండి. మీరు కౌంట్ డాన్స్ చేయాలి. మౌత్ క్లోజ్ చేసుకుని ఇలా ఇలా అంటుంటే నాకు నిజంగానే ఫ్రాగ్ డాన్స్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తోంది. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్? వుడ్ యు లైక్ టు అన్మ్యూట్? చేస్తారా? అర్థమైందా? స్పీడ్. 1 2 3 4 5. నెక్స్ట్ 1 2 3 4 5. నెక్స్ట్ తిన్నారా? లంచ్ అయిందా? నీ హ్యావ్ లంచ్? రైట్. ఎవరు కరెక్ట్ గా చేసేవాళ్ళు లేరండి. హూ విల్ డూ ఇట్? ఒక్కరైనా కరెక్ట్ గా చేయండి. స్టమక్ ఫుల్ అయిపోయింది, అందుకే అసలు బాడీ కదలట్లేదు. రైట్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. అంతేనా? 4. సి ఇలా 5 కౌంట్, తర్వాత 4 అండ్ దెన్ 3, తర్వాత 2 and 1 అలా కౌంట్ డౌన్ చేయాలి. మొత్తం 4 లిమ్స్ 5 టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి. 1 2 3 4 5 అని మొత్తం రైట్ లెఫ్ట్ లెగ్స్ హ్యాండ్స్ మూవ్ చేసి మళ్ళీ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 అలా చెప్పాలని చెప్తున్నా. ఒక్కరు కరెక్ట్ గా చేద్దాం, మొత్తాన్ని మన క్లాస్ కిల్ అయిపోతుంది. కమాన్ దినేష్, మధు. Say, speak out, speak out, speak out. Count the number. Unmute. Nagraj, unmute. One, yes, two, three, count down, 4, count down. 5. Right. 1 2 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెల్ డన్ సార్. కానీ స్టార్టింగ్ రైట్ లెగ్ తర్వాత లెగ్ షిఫ్ట్ అయిపోయారు. ఎందుకని చెప్తానంటే మనము కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఐ మీన్ టు టెల్ యూ ఇస్ ఈ యాక్టివిటీ ఎందుకంటే యాక్టివిటీలో మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మన బాడీ మీద మనకి కంట్రోల్ కావాలి. దాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. నేను మీకు యాక్టివిటీ చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అయినా మన బాడీ మన కంట్రోల్లో ఎంత వరకు ఉంటుంది అనేది యాక్టివిటీ మెయిన్. సో ఆ బాబు చాలా బాగా చేశాడు యాక్టివిటీ. బట్ ఏం చేశాడు, హ్యాండ్స్ మూవ్ చేశాడు. ఫస్ట్ రౌండ్ లో రైట్ లెగ్ మూవ్ చేశాడు మనం అనుకున్న రూల్ ప్రకారం. బట్ సెకండ్ రౌండ్ నుంచి లెఫ్ట్ లెగ్ స్టార్ట్ చేశాడు మూవ్ చేయడం. అది అక్కడ డిసార్డర్ అయిపోయింది. అంటే యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ పోవాలి అంటే ఇప్పుడు మన బాడీ మూవ్మెంట్స్ అనే కాదు, దాన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, మనకి ఎడ్యుకేషన్ లేదా స్టడీస్ లో ఒక సబ్జెక్ట్ నచ్చితే బాగా చదువుతాడు, ఇంకో సబ్జెక్ట్ నచ్చకపోతే దాన్ని మేబీ దిస్ థింగ్ హ్యాపెన్స్. సో ఇలా మన ఫిజికల్ అపియరెన్స్ లేదా ఫిజికల్ మూవ్మెంట్స్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ బట్టి ఎవరు ఎలా ఉంటారు కూడా మనం ఈజీగా పర్సనాలిటీని మనం గ్రాప్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ఎ టెక్నిక్, బయటికి తెలియనటువంటి సీక్రెట్ టెక్నిక్ అన్నమాట. కావాలంటే మీరు ట్రై చేసి చూడండి, మీ ఫ్రెండ్స్ తో పాటు గ్రూప్ ట్రై చేసి చూడండి, యాక్టివిటీ మీకు తెలుస్తుంది. గణేష్ రైట్. ఈ యాక్టివిటీ నాగరాజు అండ్ ఫ్రెండ్స్ చేశారు. బట్ ఏమైందంటే స్లోగా చెప్పారు. 1 2 3 4 5 కాదు, మనకి స్పీడ్ కావాలి. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ఆ కౌంట్. రేపటి సెషన్ లో మళ్ళీ ఇది యాక్టివిటీ ట్రై చేద్దాం, రెడీగా ఉండండి. బట్ రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ లెగ్ అది రైట్. సో ప్రాక్టీస్ దిస్ యాక్టివిటీ. మీరు చాలా మంది వీడియో ఇక్కడ ప్రెజెంట్ చేయలేకపోయినా మీరు ఇక్కడ ట్రై చేసి చూడండి. గర్ల్స్ మేబీ యూ మైట్ హ్యావ్ ఇష్యూ విత్, అంటే ప్రెజెంట్ చేస్తే ఏదో షై ఫీలింగ్ వచ్చింది చేయలేకపోవచ్చు, కానీ బాయ్స్ యూ హ్యావ్ ప్రెజెంటెడ్ వెల్. నోట్స్ రాస్తున్నారా, ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారా? Right. Okay. Then we're going to start a session on comprehension and composition. So it comes under both writing and listening and speaking. So this LSRW comes under this. And I request our coordinators to present a PPT. Do I have shared you? Or shall I share? Wait, let me do it. So students, as you know that we have started our sessions around 1 week, and all our team, a group of heads and delegates and people have started to giving you good skills on personality development and communicative English with the collaboration of SchoolNet India and sponsored by APSSD CIMA. Here I would like to start a session on comprehension and composition, which is very useful to you in English language. ఎంత మందికి కాంపోజిషన్ అంటే తెలుసు? How many of you know what is a composition or comprehension?
Anybody? So here I'm having a problem that I couldn't unmute them. If any student is wanted to speak, please unmute them, sir. If not, I'll continue the session. Madam, I will rectify that problem. Okay. Ma'am, now they can unmute themselves, ma'am. I had given permission all of them. Please, everyone turn on your webcams. అందరూ మీ వెబ్కామ్స్ ఆన్ చేయండి అమ్మా. మా అటెండెన్స్ ఫామ్ షేర్ చేస్తాను, అందరు ఫిల్ చేయండి అమ్మా.
give a small description on a pen. లేదా ఒక ఫ్లవర్ తీసుకోవచ్చు, ఫ్లవర్ మీద ఒక చిన్న కాంపోజిషన్ చెప్పొచ్చు. ఇట్స్ లైక్, సో ఐ హ్యావ్ ఎ ఆరెంజ్ కలర్ పెన్, I am using this pen to write my notes. I will share my pen to my, excuse me, I share my pen with my friends. This pen is very useful. Like we can say the brand, like I am using a Renault Blue Point pen. అంటే ఏదైనా ఒక చిన్న వస్తువు తీసుకుని దాన్ని మనం ఏదో ఒక 3-4 సెంటెన్సెస్ కంపోజ్ చేయొచ్చు. లెటర్ రైటింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? రైటింగ్ ఎ లెటర్ టు యువర్ ఫాదర్, మనకి ఎగ్జామ్స్ లో బాగా వచ్చేస్తా ఉంటాయి కదా. లైక్ మీరు 10th క్లాస్ లో కూడా చూసే ఉంటారు, రైట్ ఎ లెటర్ టు యువర్ ఫాదర్, రైట్ ఎ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ on sharing your views on how you have celebrated Christmas Eve. 25th December, మొన్న రీసెంట్ గా December 25th క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ అయినాయి. సో మీ ఫ్రెండ్ కి మీరు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో క్రిస్మస్ ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు ఒక లెటర్ రాయమండి. యూ విల్ మేక్ ఇట్. ఎస్సే రైటింగ్, ఏదైనా ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్, లేదా వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, లేదా వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నాము అనుకోండి, యూ రైట్ అన్ ఎస్సే ఆన్ ఇట్. సో అది రాసేటప్పుడు ఎస్సే అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్, యూఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ అబౌట్ ఇట్స్ మెరిట్స్, డిమెరిట్స్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇట్. అలాగే షార్ట్ స్టోరీస్ లైక్ సి టైగర్ అండ్ ద గోట్, or grapes and fox, or cat and the two monkeys, sorry, monkey and the two cats. ఇంకా అలా ఇంకా చాలా చిన్న చిన్న కథలు ఉన్నాయి, లైక్ గోల్డెన్ ఎగ్, ఫేబుల్ స్టోరీస్ లో ఫార్మర్ అండ్ ద డక్. ఇలా ఇవన్నీ స్టోరీస్ ని మనం ఎలా చేస్తాం? we will bring all the wonderful words into sentences and all the sentence into a short story. క్రియేటివిటీని అంతా మనం రైటింగ్ మీద చూపించేదే కాంపోజిషన్, విచ్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ హార్డ్ కాపీ ఆన్ ఎ పేపర్ ఆర్ ఎ బుక్. అదే కాంపోజిషన్ అంటే. సో ఏం కావాలి వీటికి? చూసారు కదా, ఫస్ట్ మనం రాయాలంటే పేపర్ కావాలి. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ అటెన్షన్ టు స్టైల్ స్ట్రక్చర్, అంటే రాసే విధానం కరెక్ట్ గా ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి. మోర్ ఫ్లోయింగ్ డిస్క్రిప్షన్, అంటే ఒకదానికి ఒకటి సెంటెన్స్ టు సెంటెన్స్ రిలేటెడ్ గా మనం దాన్ని కంపోజ్ చేయగలగాలి. గుడ్ వొకాబులరీ అండ్ గ్రామర్. గుడ్ వొకాబులరీ అంటే మంచి మంచి వర్డ్స్ రాయడం, ఎలాంటి గ్రామర్ మిస్టేక్స్ లేకుండా ట్రై చేయడం, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేకుండా చూసుకోవడం. అండ్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ పంక్చువేషన్ నాలెడ్జ్. పంక్చువేషన్స్ అంటే తెలుసు కదా, పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అండి. ఫుల్ స్టాప్, కామా, కోలన్, సెమీకోలన్, కొటేషన్స్, డబుల్ కొటేషన్స్, సింగిల్ కొటేషన్స్, క్వశ్చన్ ట్యాగ్, ఎక్స్క్లమేషన్, ఇవన్నీ పంక్చువేషన్ మార్క్సే కదా. సో ఎక్కడ మనం స్టాప్ చేయాలి, ఎక్కడ మనం బ్రేక్ చేయాలి, ఇవన్నీ పంక్చువేషన్స్ లో ఉంటాయి. సో వైల్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఏ కాంపోజిషన్, యూ మస్ట్ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్ థింగ్స్. సో ఖచ్చితంగా రాయడానికి మన పేపర్ ఆర్ బుక్ కావాలి, ఎందుకంటే గాల్లో రాయలేం కదా. జనరలీ we used to have a composition competition, essay writing competitions అంటాం కదా. essay writing competition is nothing but composition. సో ఆ రాసేదానికి మనకి ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది అనమాట. ఎలా అంటే ఇవే, అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దట్. సో మన ఐడియాస్ మనం పేపర్ మీద పెట్టాలి అనుకుంటే దానికి ఒక స్టైల్ కావాలి. మనం రాసే దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి, డీవియేషన్ ఉండకూడదు. రాద్దామని పేపర్ తీసుకుని కూర్చొని వేరే చోట ఆలోచన అనేది ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ థింగ్, వైల్ యూర్ గెటింగ్ ఐడియాస్ అనేవి ఫ్లోలో మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి ఒకటి రిలవెంట్ గా మనం రాయగలగాలి. అండ్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ వొకాబులరీ, మంచి వర్డ్స్ ని మనం ఫ్రేమ్ చేయడం సెంటెన్స్ లోని. నెక్స్ట్ గ్రామటికల్ గా మాక్సిమం అన్ని ఫ్రేమ్ చేయాలి, అంటే గ్రామర్ మిస్టేక్స్ రాకూడదు. అంటే టెన్సెస్ ఎలా ఉండాలి, అది ఏ టెన్స్ లో ఉంది, ప్రెసెంట్ లో ఉందా, సింపుల్ ప్రెసెంట్ లో ఉందా, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో ఉందా, లేదా ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో ఉందో, మనం ఎలా చెప్తున్నాం, మనం ప్రస్తుతం ప్రెసెంట్ చెప్తున్నామా, పాస్ట్ జరిగిపోయింది చెప్తున్నామా, జరగబోయే దాని గురించి ఇమాజిన్ చేసుకుని రాస్తామా అనేది గ్రామర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎలాంటి వర్బ్స్ లో కానీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ కానీ ఎలాంటి మిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండకుండా గ్రామర్ మిస్టేక్స్ లేకుండా ప్రెజెంట్ చేయగలగాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అస్సలు ఉండకూడదు, బికాస్ ప్రెజెంటేషన్ నీడ్స్ ఆల్ దీస్ పర్టికులారిటీస్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ పంక్చువేషన్. సో ఖచ్చితంగా మనకి పంక్చువేషన్ నాలెడ్జ్ ఉండి తీరాలి. స్టూడెంట్స్,
కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ టాపిక్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఏమున్నాయో మాక్సిమం అవన్నీ మనం లిటరల్ గా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉంటాము. ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ స్పెల్లింగ్స్ అండి. మిగతావేమి మిమ్మల్ని నేను ఇబ్బంది పెట్టను. బట్ ఏదో ఒక టైం మనకి సెషన్స్ మనకి దిస్ కాంపోజిషన్ we have either 1-2 sessions we have. So 2 sessions ఎండ్ అయ్యే లోపు మీకు ఏదో ఒక టైంలో I will conduct you spelling test. It's nothing but dictation. సో గెట్ రెడీ, ముందుగా ప్రిపేర్ అయి ఉండండి. ఓకే, ఆ రోజు ముందుగా చెప్పేసానని చెప్పి ఆ రోజు స్కిప్ చేయకండి. ట్రై టు అటెండ్ బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద వండర్ఫుల్ క్లాసెస్ టు యూ. రైట్, లెట్స్ గెటింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో కాంపోజిషన్ అంటే ఏం ఇప్పటి వరకు ప్లీజ్ మ్యూట్ చేసుకోండి ల్యాప్టాప్. సో ఇప్పుడు కాంపోజిషన్ ఏం తెలుసుకున్నాం. సో సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ కంబైనింగ్ ఇన్ టు అ సెంటెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ కాంపోజిషన్. అంటే అన్ని ఒక చోట కూర్చోడానికి కాంపోజిషన్ అన్నాం. సో కాంప్రహెన్షన్ అంటే ఏంటి? రెండు ఒకటి దానికొకటి లింకప్ అయి ఉన్నాయి అని ప్రీవియస్ గా చెప్పుకున్నాం, జస్ట్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో ఈ కాంప్రహెన్షన్ అనేది we have a 2 types అండి. మనల్ని it will test us on reading and listening. Friends, some of your in the class, please try to mute yourself. Yes. So this comprehension will test the ability of the student. Enduku ante it completely depends upon two things. It's nothing but it's reading and listening. So it's completely related to your mouth and your ear. So what you hear or what you listen, you will speak out. What you read, that will be stored in your mind. మనం ఏమి వింటామో అదే మాట్లాడతాం, ఏది చెప్తామో అదే విని మనం బ్రెయిన్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇది కంప్లీట్ గా ఇంటర్లింక్డ్ అండి. సో మన ఎబిలిటీని ఎందుకు టెస్ట్ చేస్తుంది అంటే బికాస్ రీడింగ్ అండ్ లిసనింగ్ అనే రెండు ఒకదానికొకటి రిలేటెడ్. ఎందుకు అంటే బికాస్ రీడింగ్ టెస్ట్ అది మీరు చదువుతా ఉంటేనే అది మీకు అండర్స్టాండ్ అవుతుంది, అర్థమవుతుంది. ఆ కాంప్రహెన్షన్ అందుకే చెప్తున్నాను, ఆ కాంప్రహెన్షన్ రెండు కూడా 1 to other ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది. జస్ట్ బిఫోర్ మీకు చెప్పాను LSRW అంటే లిసనింగ్, స్పీకింగ్, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్. కాంపోజిషన్ ఏమో రైటింగ్. ఓకే, బట్ కాంప్రహెన్షన్ లిసనింగ్ అండ్ రీడింగ్. ఈ రెండిటికి కామన్ గా ఉండేది రైటింగ్. సో డైలాగ్ చెప్పాలన్నా, ఏదైనా అనౌన్స్ చేయాలన్నా, ఏదైనా స్పీచ్ ఇవ్వాలన్నా ఫస్ట్ దానికి మనకి మీనింగ్ తెలిసి ఉండాలి. సో ఈ కాంప్రహెన్షన్ దానికి రిలేట్ అయి ఉంటుంది, కంప్లీట్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ అండి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ కాంప్రహెన్షన్ బికాస్ దిస్ స్టేట్స్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. చూడండి, కాంప్రహెన్షన్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్, whereas composition is a skill, how to present your ideas, your innovative ideas on a paper, your views, and how you can narrate, how you can compose all the words in compose చేసి ఒక పోయం గాను, ఈ వర్డ్స్ అన్నిటిని సెంటెన్సెస్ గా కంపోజ్ చేసి సెంటెన్సెస్ అన్నిటిని ఒక స్టోరీ గాను చెప్పగలిగే కెపాసిటీ కాంపోజిషన్. అయితే మీలో ఉన్న ఎబిలిటీ, స్పీకింగ్ ఎబిలిటీ, రీడింగ్ ఎబిలిటీ, ఎక్కడ హై టోన్ యూస్ చేయాలి, ఎక్కడ లో టోన్ యూస్ చేయాలి, ఎక్కడ పాజ్ ఇవ్వాలి అనేది కాంప్రహెన్షన్ లో తెలుస్తుంది. సో దీనికి కూడా కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ సేమ్ వొకాబులరీ నాలెడ్జ్. అక్కడ వొకాబులరీ రాయడానికి వర్డ్స్ తెలిసి ఉండాలి అని, ఇక్కడ వొకాబులరీ నాలెడ్జ్ టు స్పీక్, ఏబుల్ టు సెన్స్ ద టెక్స్ట్ అంటే అక్కడ రాసున్నటువంటి వర్డ్స్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకునే కెపాసిటీ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. వర్డ్స్ కి ఒకదానికి ఒకటి రిలేషన్షిప్ తెలుసుకుని ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఫ్రేజెస్ అండ్ సెంటెన్సెస్ అంటే అక్కడ ఉన్న ప్రతి సెంటెన్స్ ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలగాలి. సో వై దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నెసెసరీ? బికాస్
అక్కడ సెంటెన్స్ మీనింగ్ తెలిస్తేనే కదా మనం దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలం, బయట ప్రజెంట్ చేయగలం. డిరైవ్ ద ట్రూ మీనింగ్. అక్కడ యాక్చువల్లీ కొన్ని సెయింగ్స్ ఉంటాయండి. ఏదో ఒక చిన్న డైలాగ్ ఉంటుంది చూడండి, ఏదో మూవీలో, టేక్ టుక్ టేకెన్ అని. యాక్చువల్లీ టేక్ టుక్ టేకెన్ అనేది ఏంటి, మనకి వర్బ్ ఫార్మ్స్ అంటాం. వాట్ హీ విల్ డూ, అదేదో మూవీ, మీరు ఎవరికన్నా తెలుసో లేదో, టేక్ టుక్ టేకెన్ అనే వర్డ్ ఉంటుందండి. ఆ పర్సన్ ఆ మూవీలో హీరో చెప్తాడు. యాక్చువల్లీ హీఈస్ నాట్ గుడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, బట్ ఆ వర్డ్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఏదో థ్యాంక్ యూ ఏదో చెప్తే గర్ల్ తిను రెస్పాండ్ అయ్యి హీ సేస్ దట్ టేక్ టుక్ టేకెన్. సో ఎలా అంటే ఆ టేక్ టుక్ టేకెన్ అంటే గ్రామర్ చెప్పాడా, లేకపోతే అమ్మాయి అనే వర్డ్ కి రెస్పాండ్ అయ్యాడా అంటే ఇట్స్ ఏ కామెడీ సీక్వెన్స్. అక్కడ మనకి కామెడీ సెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది. బట్ వేరే ఈ డోంట్ నో, చెప్పే అతను ఆ వర్డ్స్ కి మీనింగ్స్ తెలియదు, బట్ ఏదో చెప్పేశాడు. బట్ అలా మనం ఏదైనా ఈ కాంప్రహెన్షన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అలా ఏదో వచ్చిన వర్డ్ నోటికి వచ్చింది మనం యూస్ చేసేసాం అన్నట్టు ఉండకూడదు. దానికి ట్రూ మీనింగ్ మనకి కావాలి. సో వాటికి ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈవెన్ ఈ కాంప్రహెన్షన్ అనేది మన ఒక పిక్చర్ చూడండి, పిక్చర్ నుంచి స్టోరీ నెరేట్ చేయమంటారు. వాటికి లాజికల్ కంక్లూషన్స్ ఇవ్వగలిగి ఉండాలి. ఆ పిక్చర్ ని చూసి మనం ఏదైనా స్టోరీ డెవలప్ చేసుకునేలా ఉండాలి. దాన్ని బట్టి మెయిన్ ఐడియా తెలిసి ఉంటుంది, లేదా రియల్ ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పగలిగి ఉండాలి. చాలా మందికి న్యూస్ పేపర్స్ లేదా వీక్లీ మ్యాగజైన్స్ వస్తాయి. న్యూస్ పేపర్స్ లో ఒక కాలం ఉంటుంది, కార్టూన్ కాలం అని. మీరు చూస్తారో లేదో అండి, చూసే ఉంటారు మ్యాక్సిమం. యు మే హ్యాబిట్యుయేటెడ్. లేదా మ్యాగజైన్స్ చూడొచ్చు, లైక్ వీక్లీ మ్యాగజైన్స్ వస్తాయి కదా, లైక్ సండే బుక్స్ అని. అందులో కార్టూన్ కాలం ఉంటుంది చూడండి. ఆ కార్టూన్ పిక్చర్ గివ్స్ టు లాట్ మెనీ మీనింగ్స్ ఆర్ లాట్ మెనీ ఇన్ఫర్మేషన్. సో అది కాంప్రహెండ్ చేస్తుంది. ఆ పిక్చర్ ని చూసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. సో దాన్ని చూసి మనం ఈజీగా అక్కడ ఉన్న ఒరిజినల్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటో మనం ఐడెంటిఫై చేయగలం. దాట్ ఈస్ అ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ కాంప్రహెన్షన్ అండి. So as a learning students, you have to know these two important things. Comprehension and composition are very important to your student life. This will also act a major role for your future, as you are going to take part in this English. Got it? Right. సో కాంపోజిషన్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్ కి ఎందుకు కంపారిజన్ కావాలి? బికాస్ బోత్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్. సో కాంపోజిషన్ అనేది క్రియేటివిటీకి, కాంప్రహెన్షన్ అనేది అండర్స్టాండింగ్ కి ఇంటర్నల్ గా అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, పోయం రాయాలన్నా, ఒక స్టోరీని రాయాలన్నా మనము క్రియేటివిటీ ఉండాలి. దానిని ఒక చిన్న దానిని పట్టుకుని మనం దానికి ఒక స్టోరీ అల్లగలిగేంత క్రియేటివిటీ మైండ్ లో ఉండాలి. కాంప్రహెన్షన్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని మనం ప్రెజెంట్ చేయగలిగేది కాంప్రహెన్షన్. బట్ బోత్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్ యాజ్ రైటింగ్ అండ్ రీడింగ్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ దాట్. సో కాంపోజిషన్ ఎందుకు అంటే వి నీడ్ అ పేపర్ ఫస్ట్ థింగ్. సో రైటింగ్ కాంపోజిషన్ రైటింగ్ స్కిల్ అండి. కాంపిటీషన్స్ కి ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్స్ ఇవి అంటాం కదా. సో ఈ ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్స్ కి కంపోజిషన్ రైటింగ్ యూజ్ అవుతుంది. కాంప్రహెన్షన్ రీడింగ్ అండ్ లిసనింగ్. Again, I am repeating once, twice and thrice because it is very important for you all. Try to understand, Nana. So అంటే మనం డిఫరెన్సెస్ చూస్తున్నాం. కాంపోజిషన్ కి కాంప్రహెన్షన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? క్రియేషన్ అని చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈ కాంపోజిషన్ ఏమవుతుంది, ఇట్ షోస్ యూ సంథింగ్ ఇన్ క్రియేటివ్. లేని దానిని లేదా అక్కడ ఉన్న ఒక వస్తువు దాని గురించి మించి మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి దాని గురించి క్రియేట్ చేస్తూ రైటింగ్ చేసేది కాంపోజిషన్. అయితే అక్కడున్న సంథింగ్ ఎల్స్, అక్కడున్న ఇంకో వేరే ఏదో అంటే ప్రెజెంట్స్ లో లేని దానిని ఇమాజినేషన్ తో దాన్ని తీసుకొచ్చి అండర్స్టాండ్ అయ్యేలా, అర్థవంతంగా అయ్యేలాగా రీడింగ్ చేయడం, చెప్పడం అన్నమాట. చదవడం అంటే మనం ప్రెజెంట్ చేయడాన్ని.
కాంప్రహెన్షన్ అంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈ 2 స్కిల్స్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కాంపోజిషన్ అంటే రైటింగ్, కాంప్రహెన్షన్ అంటే రీడింగ్ అండ్ లిసనింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి. అంటే చెప్పేవాళ్ళు ఉండాలి, అది చెప్పింది వినేవాళ్ళు ఉండాలి. That is why I told you before that, which is related with your mouth and ears. Comprehension అంటే ఖచ్చితంగా you must be a good listener and you must be a good reader or a speaker. మంచిగా చదవడం లేదా మాట్లాడడం వచ్చి ఉండాలి. అలా వస్తే మీరు you will be a good listener. మంచిగా వినేవాళ్ళుగా ఉంటారు. But composition simply requires writing skills. Of course, writing skills is also not a simple thing, Andy. Because you need to write good words and you have to avoid the spelling mistakes and you have to write everything in a meaningful and in grammatical way. So ఈ ఫంక్షన్స్ లేదా ఈ స్కిల్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఈ రెండిట్లో మీరు డెవలప్ చేసుకొని తీరాలి. ఒక స్టూడెంట్ గా మీకు ఎందుకు అవసరం? Because you have to generate these ideas. ఈ వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ ఎలా ఉంటుంది, సెంటెన్స్ ఎలా కంబైన్ చేయాలి, ఎలా ఎనలైజ్ చేయాలి, ప్రెజెంట్ చేయడం ఎలాగో మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకుంటే దిస్ విల్ బి ఎ గుడ్ టూల్ ఫర్ యూ. చూడండి, చాలా మంది ఎస్సే రైటింగ్ కాంపిటీషన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, కానీ అందులో 1, 2, 3 విన్నర్, ఫస్ట్ ప్రైజ్ విన్నర్, సెకండ్ ప్రైజ్ విన్నర్ ఆర్ రన్నర్ అప్, హండ్రెడ్స్ లేదా 10-20 స్టూడెంట్స్ రాస్తారు. బట్ why they have chosen only 1, 2, 3 students as first, second, third prize winners? Because you have to generate this. అంటే సెంటెన్స్ కాంబినేషన్ కానీ ఎలా అనలైజ్ చేసి వాళ్ళు ఇచ్చిన టాపిక్ ని అనలైజ్ చేసి మీరు ఎలా ప్రెజెంట్ చేయగలుగుతున్నారు అనేది నేర్చుకుంటేనే మీరు ఎలాంటి దానికైనా యూస్ అవుతుంది. బికాస్ ఇప్పుడున్న డే టు డే లైఫ్ లో while you are attending for any competitive exams like RRB or bank exams, కంపల్సరీగా మీకు ఇంగ్లీష్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఫర్ 20 మార్క్స్ ఆర్ 15 మార్క్స్ ఆర్ 30 మార్క్స్. అందులో కంపల్సరీగా మీకు కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ లేదా కాంప్రహెన్షన్ స్కిల్స్ అని మీకు సెపరేట్ గా ఒక 5 to 10 మార్క్స్ కి ఇస్తారండి. బికాస్ యు ఆర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ దట్ యు ఆర్ ఆస్పైరింగ్ ఫర్ ఎ గుడ్ జాబ్ ఆర్ గవర్నమెంట్ జాబ్. సో ఇలా చాలా మంది మీలో బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అవుదామని చాలా మంది ఉన్నారు, రైల్వేస్ లో జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు, చాలా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ అటెండ్ అవుదాం అనుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా, వాళ్ళనే కదండి ప్రెసెంట్ డే టు డే లైఫ్ లో ఉన్న ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కి కూడా మనకి కాంప్రహెన్షన్ కాంపోజిషన్ స్కిల్స్ చాలా అవసరం. అఫ్ కోర్స్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ బోర్డ్, మీకు అది బోరింగ్ అని అనిపించినప్పటికీ కూడా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ అ గుడ్ జాబ్, చూడండి ప్రైవేట్ సెక్టర్ అయినా పబ్లిక్ సెక్టర్ అయినా మీరు ఒక జాబ్ గెయిన్ చేయాలి అంటే ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ టు గెట్ ఇన్ టు ఇట్, బికాస్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నౌ బై డేస్. దానివల్ల ఈ కాంప్రహెన్షన్ కాంపోజిషన్ ని కూడా మీరు తప్పకుండా నేర్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ ఎందుకు అనే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ డెవలప్ చేసుకుంటారో ఆటోమేటికలీ యూ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ రైటింగ్ స్కిల్స్, యూ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ రీడింగ్ స్కిల్స్ అండ్ ఆల్సో యూ విల్ డెవలప్ యువర్ థింకింగ్ కెపాసిటీ ఆల్సో. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ట్రై టు డెవలప్ దీస్ థింగ్స్ నాన్న. రైట్, సో మనం కంపోజ్ చేయాలి అంటే ఏం కావాలి? ఫస్ట్ ఐడియా, నెక్స్ట్ ప్లాన్ అండ్ యాక్షన్. అంటే ఏంటి, ఏం చేద్దాం అంటే ఏ ఇష్యూ లేదా ఏ టాపిక్ మీద మనం రాద్దామని ఫస్ట్ ఐడియా జనరేట్ చేసుకోవాలి. ఎలా రాస్తే బాగుంటుందని ఒక ప్లాన్ చేయాలి, దానిని మనం ప్రెజెంట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాక్షన్. సో ఈ కంపోజిషన్ కి మనం 3 టైప్స్ కి డివైడ్ అయి ఉంది. అండ్ ఇంట్రొడక్షన్, ఫస్ట్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నామో దాని గురించి ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి. తర్వాత బాడీ ఆఫ్ ద టాపిక్, అంటే మీరు ఏ టాపిక్ అయితే తీసుకున్నారో ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో దాని గురించి మీరు కొన్ని పారాగ్రాఫ్స్ గా ప్రెజెంట్ చేయాలి కంప్లీట్ గా వాటి గురించి. అంటే వాట్ ఈజ్ వాట్, సో వాటి వల్ల మెరిట్స్ ఏంటి, డిమెరిట్స్ ఏంటి, వీటన్నిటిని ఫైనల్ గా కంక్లూడ్ చేయాలి. కంక్లూజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒక కాంపోజిషన్ మీరు రాయాలి అంటే ఈ 3 ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ని మీరు ఖచ్చితంగా ఫాలో అయి తీరాలి. ఫస్ట్ దానికి టైటిల్ ఇవ్వాలి, ఆ టాపిక్ అప్రోచ్ ఇవ్వాలి, ఏదైతే మీరు ప్రెజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నా దానికి లింక్స్, కనెక్షన్స్,
ఇందాక అంటున్నాం కదా, ఫ్లో ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ ఒకదానికొకటి మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేసగలిగి ఉండాలి. సో ఏదైతే మీరు ఐడియా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారో దానికి ఖచ్చితమైన క్లియర్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. అవి అట్లీస్ట్ ఒక 10 to 15 సెంటెన్సెస్ అయినప్పటికీ కూడా మరీ బ్రీఫ్ ఎక్కువ రాసేయక్కర్లేదు. ఇచ్చే బ్రీఫ్ కూడా 10 to 15 సెంటెన్సెస్ కూడా ఇచ్చే ప్రజెంట్ చేసే వాటిని చాలా క్లియర్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్ గా మీరు ప్రెజెంట్ చేయగలిగితే చాలు. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ అవుట్లైన్ ఆఫ్ యువర్ కంపోజిషన్. సో కంపోజిషన్ కి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎలా ప్రెజెంట్ చేయాలి, మీరు ఒక కంపోజిషన్ రాయాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఇంట్రడక్షన్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఫర్ అ బాడీ. అంటే ఇంటర్నల్ అంటే దేని గురించి అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జస్ట్ ప్రీవియస్ గా అనుకున్నాం ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ అనుకుందాం, టాపిక్ అది టైటిల్ అనుకుందాం, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. దాని గురించి వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనే దాని గురించి కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాం. తర్వాత వాట్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్ అనే దాని గురించి కంప్లీట్ గా డీటెయిల్స్, వై వీ నీడ్ ఇట్, దాని వల్ల యూస్ ఏంటి, దాని వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఫర్దర్ గా ఏం జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఏంటి అనే దాన్ని మీరు మొత్తం బాడీ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ ఇన్ దట్. పారాగ్రాఫ్ గా రాయొచ్చు, పాయింట్ వైజ్ గా రాయొచ్చు. అండ్ అట్ లాస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కంక్లూడ్ ఇట్. మొత్తం ఎందుకు ఇదంతా అవసరం అనేది మీరు కంక్లూడ్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ అబౌట్ కంపోజిషన్. రైట్, చూడండి. పాసిబుల్ ఉంటే మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తూ ఉంటే ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ దీస్ పాయింట్స్ నాన్న. ఎందుకంటే కాంపోజిషన్ రాయాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ పాయింట్స్ మీరు ఫాలో అయి తీరాలండి. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వాలి. ఆ ఇంట్రడక్షన్ దేని గురించి ఉండాలి, ఏ టాపిక్ గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. సమ్మరీ ఆఫ్ మెయిన్ పాయింట్స్, అంటే పాసిబిలిటీ ఉంటే వేటి గురించి 1 or 2 పాయింట్స్, మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ గురించో, ఇంపార్టెన్స్ గురించి అనే దాని గురించి రాసి స్టేట్మెంట్, మీ ఒపీనియన్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తాం, పాసిబిలిటీ ఉంటే అది రాయొచ్చు. బట్ మనం పారాగ్రాఫ్ వైజ్ వస్తున్నప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ లో ఉంటే కనుక ఫస్ట్ సపోర్టింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి, సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి, థర్డ్ వన్ ఏంటి, అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దట్, మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్. అంటే ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ లో ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్తాము, లేదా వాళ్ళు అనే దాని గురించి సపోర్ట్ చేస్తున్నామను, లేదా వాళ్ళు అనే దాని గురించి నాట్ సపోర్టింగ్ అని, లేదా ఈ టాపిక్ లో ఎన్ని మెరిట్స్ ఉన్నాయి, లేదా ఈ టాపిక్ లో ఎన్ని డిమెరిట్స్ ఉన్నాయి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ప్రెసెంట్ చేయడం. అండ్ ఫైనల్లీ కంక్లూడ్ చేస్తాం, సమ్మరైజ్ చేస్తాం, అంటే ఓవరాల్ గా ఈ పాయింట్ మీద లేదా ఆ టాపిక్ మీద ఏంటి అనేది. ఈ 5 టిప్స్ అండి. మీరు కంపోజిషన్ రైటింగ్ చేయాలంటే ఈ 5 టిప్స్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. అంటే ఫర్దర్ గా మీ కాలేజ్ లెవెల్లో ఏదైనా కాంపిటీషన్స్, ఇప్పుడు కమింగ్ Jan 26 రిపబ్లిక్ డే ఉంది, మేబీ రిపబ్లిక్ డే కి మీకు ఏమైనా కాంపిటీషన్స్ జరగచ్చు, ఎస్ఐ రైటింగ్ కాంపిటీషన్స్ జరగచ్చు కంపోజిషన్స్ లో, అప్పుడు ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. మేబీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఎనీ నేషనల్ ఫెస్టివల్ యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సచ్ థింగ్స్. సో అటువంటి వాటికి మీరు రెడీగా ఉండడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ దొరికిందండి. నాకు ఒక స్టూడెంట్ కావాలి. నౌ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఆన్ ఇట్. అంటే ఐ విల్ డిస్ప్లే ఆన్ ద స్క్రీన్, యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఆన్ ఇట్. ఇక్కడ కాంపోజిషన్ ఇచ్చాము, టాపిక్ ఏంటంటే లైఫ్ ఇన్ ఏ విలేజ్. సో ఇది అప్రోచ్ ఏంటంటే బెటర్, అంటే విలేజ్ లైఫ్ సిటీస్ కన్నా బెటర్ గా ఉంటుంది. సో nowadays most people prefer living in cities, but I prefer to live in a village because life there is much better and healthy. No pollution, people know each other, friendly people, contact with nature, life is cheaper, people help. Please respond, Nana. So here we have a topic, life in a village. లైఫ్ ఇన్ ఏ విలేజ్ కి మనం ఒక కాంపోజిషన్ రాస్తున్నాం. సో అది రాయలేం కాబట్టి ఐ వాంట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ టు అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ రీడ్ ద థింగ్. స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్నది, రీడ్ అవుట్ చేయండి చాలు. సార్, am I talking to myself or am I speaking to all? Madam, students are not responding, madam. I am talking to me.
Yesterday participants are not there, madam. That's why we are not getting proper. Sir, actually, Karthik Ganesh is also there. And one more boy, who is he? Madam, Amrita has Nagaraj. raised his hand. Right. Amrita, please unmute yourself, Nana. Ganesh, mute. Ganesh, mute yourself. Introduction. Yes, read out, Nana. Ours is an agriculture country. About 85% of our people are farmers. They live in villages. So village life in our country is very important and useful. So various streams should be planned to improve the village life. Okay, Beauty just a minute. Okay, now I will read again the same paragraph and you repeat after that. Okay. yes, ఒకసారి ma'am. చూడండి నాన్న, పారాగ్రాఫ్ చూడండి. Life in a village. Ours is an agricultural country. About 85% of our people are farmers. They live in villages. So, village life in our country is very important and useful. So, various schemes should be planned to improve the village life. Got it? ఒక్కసారి ఇలా చదవండి నాన్న. అమృత. Ours in an village country, about 55%, 85% of our people are farmers. They live in villages. They live in villages. They live in villages. So village life in our country is very important and useful. So various streams should be planned to improve the village life. Various schemes. Yes, ma'am. Schemes. Please repeat. Schemes. Beauty and pleasure. Our villages are full of beauties of nature. They are not yet soiled by human hand. The beautiful night and the sweet sound of nature are still there to feed the eyes and cause of the Eyes correct. Eyes కాదండి. of the people living in villages. This also give great pleasure in every mind. The air in the open fields around the village is pure. It is not made improved by dust and smoke of factories. Fatal road accidents are also absent in villages. Continue. Villages. The village people are simply there are a good neighbor relation and fellow feeling. fellow feeling among the village people. They share in joys and sorrows mutually deceit, fraud, and treachery have much less scope in the village, so they are found less rural areas. Disadvantage, but the village life is not an unmixed good. The villages are poor or have not the maximum comfort. It's advantage of life. The villages have no roads. These go underwater in the rainy season. Then the villagers cannot go to one place to another on foot. There are good schools and colleges in the village, so the children of the villages cannot receive a proper education. There are no good dispensary and hospitals in villages. Even there is not a good doctor there. So the villages people died without proper medical treatment. All those
disadvantages should be removed to make the village life good and comfortable. Consulence at the Conclusion. con- Conclusion. conclusion at the village site is safe, cold, and mild as for I think. This is why I like village life. Very good, Nana. Very good, Amruta. You have good. I'm giving you claps to you, ma, because you Thank are trainer. మీరు కొంచెం ధైర్యంగా ముందుకొచ్చి మీరు బాగా మాట్లాడారండి. వెరీ గుడ్. సో మన కంపోజిషన్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు మీరు రీడింగ్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది కాంప్రహెన్షన్ అయిపోయింది. చూసారా? కాంపోజిషన్ అంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం కాంపోజిషన్ రాయడానికి లైఫ్ ఇన్ ఏ విలేజ్ ని ఎలా రాయాలి, ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వాలి, ఆ బ్యూటీ అండ్ ప్లెజర్ ఆ విలేజ్ గురించి రాయాలి, విలేజెస్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారు అంటే దాని బాడీ ఆఫ్ ద రాయాలి, దాంట్లో అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ మాట్లాడాము, తర్వాత దాని గురించి కంక్లూడ్ చేసాం. ఇది రాస్తే ఏమవుతుంది అమృత? హలో, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చూసామో ఇదంతా మనం రైటింగ్ గా చూపిస్తే అది కాంపోజిషన్, మీరు రీడింగ్ గా చేశారు కాబట్టి ఇది కాంప్రహెన్షన్ గా చేంజ్ అయిపోయింది. సో ఈ రీడింగ్ చేసేటప్పుడు మనం హై పిచ్, లో పిచ్, మాడ్యులేషన్, వాయిస్ మాడ్యులేషన్, ఎక్కడ ఫుల్ స్టాప్ అంటే పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అనమాట, ఎక్కడ ఫుల్ స్టాప్, ఎక్కడ కమ్ అంటే ఎక్కడ బ్రేక్ ఇవ్వాలి, ఎక్కడ ఎక్స్క్లైమ్ చేయాలి, ఎక్కడ హైలో మాట్లాడాలి, ఎక్కడ లోలో మాట్లాడాలి అనేది దీనికి ఉన్నటువంటి ఐ మీన్ అందులో మనం ప్రెజెంట్ చేసేటువంటి డిఫరెన్సియేషన్ అనమాట. సో అమృత, యూ హ్యావ్ వెల్ డన్ నాన్న. అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం, అందుకే కొంచెం మీకు అటు ఇటుగా తడబాటు వచ్చింది. వెన్ యూర్ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్, మీరు ఇలా రీడింగ్ చేస్తూ ఉంటే మీకు మంచి ప్రొనౌన్సియేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి, అండ్ యూ విల్ డెవలప్ యువర్ ఆడియో స్కిల్స్, అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్ యువర్ వెకాబులరీ. ఇంకా మంచి మంచి వర్డ్స్ ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా మీరు ఈజీగా నేర్చుకోగలుగుతారండి. వెరీ గుడ్ నాన్న అమృత, ఆల్ ద బెస్ట్. సో లెట్ us have a brief. ఒక్కసారి ఐ విల్ రీడ్ ఇట్ అవుట్. లైక్ అంటే మనం ఇది కాంపోజిషన్, రైటింగ్ అయితే ఇది కాంపోజిషన్ అవుతుంది, ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని రీడ్ అవుట్ చేస్తాం ఇది కాంప్రహెన్షన్ గా చేంజ్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, కాంపోజిషన్ ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం రిటర్న్ గా చూపిస్తే అది కాంపోజిషన్ అవుతుంది. బట్ వెన్ వీఆర్ స్పీకింగ్ అవుట్ ఆర్ వెన్ వీఆర్ రీడింగ్ అవుట్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ కాంప్రహెన్షన్. ఎందుకంటే దానిని డిఫరెంట్ గా మనం బయటికి ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రెజెంట్ యూ ద లైఫ్ ఇన్ ఏ విలేజ్. Ours is an agricultural country. About 85% of our people are farmers. They live in villages. So, village life in our country is very important and useful. So, various schemes should be planned to improve the village life. Our villages are full of beauties of nature. They are not yet soiled by human hand. The beautiful sights and the sweet sounds of nature are still there to feed the eyes and cars of the people living in villages. These also give great pleasure in every mind. The air in the open fields around the village is pure. It is not made impure by dust and smoke of factories. Fatal road accidents are also absent in villages. The village people are simple. There are a good neighbor relation and fellow feeling among the village people. They share in joys and sorrows mutually. Deceit, fraud, and treachery have much less scope in the village. So, they are found less rural areas. But the village life is not an unmixed good. The villages are poor and have not the minimum comforts, arid advantage of life. The villages have no roads. These go underwater in the rainy season. Then, the villagers cannot go to one place to another on foot. There are good schools and colleges in the village. So, the children of the villages cannot receive a proper education. There are no good dispensary and hospitals in villages. Even there is not a good doctor there. So, the village people die without proper medical treatment. All these advantages should be removed to make the village life good and comfortable. And now I would like to conclude that yet the village site is safe, cold,
and mild as per I think. This is why I like the village life. Thank you one and all. ఇది స్పీచ్ అంటే మనం కాంప్రహెన్స్ చేస్తే ఇలాగా స్పీచ్ ఇవ్వాలి, ఇలా మాట్లాడాలి. ఎక్కడ వాల్యూమ్ రేస్ చేయాలి, ఎక్కడ తగ్గించాలి, ఎక్కడ బ్రేక్ ఇచ్చి మాట్లాడాలి. చూడండి ఇది రైటింగ్ లో ఉంది, ఇది మనం ఇలాగే రాస్తే కాంపోజిషన్ అవుతుంది. బట్ దీనిని మనం యాసిస్ గా మనం ఓరల్ గా ప్రెజెంట్ చేస్తే అది కాంప్రహెన్షన్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే ఈ కాంప్రహెన్షన్ ప్రెజెంట్ చేసేటప్పుడు మనం వాయిస్ మాడ్యులేషన్ చూపిస్తాం, మన వాయిస్ లో ఎక్స్ప్రెషన్ కనిపిస్తుంది. అది ఎక్కడ మనం లో చేస్తామో ఎక్కడ హై చేస్తాం అనే డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. దాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ కాంపోజిషన్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్. సో హియర్ ఈస్ అ పిక్చర్ కాంపోజిషన్ యాక్టివిటీ. అట్లీస్ట్ ఎవరైనా ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ ని చూసి మీ ఓన్ ఐడియాస్ చెప్తారా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. You have to observe the picture and have to give at least 2 to 3 sentences in English. Please respond, Nana. Hello. Is anybody there? Ganesh, Nagaraj, Amruta, Fatima. Madam, I read, madam. Yes, ఇక్కడ పిక్చర్ ఉంది కదండి, యూ కెన్ సీ ద పిక్చర్ అండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. పిక్చర్ లో మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు, ఒక 1 or 2 sentences చెప్పండి. ఫస్ట్ థింగ్ మే ఐ ప్లీజ్ మే ఐ నో హూ ఈస్ స్పీకింగ్ నా? Amruta ma'am. Hello ma'am. Hello. Yes, Nana. May I know who is speaking now? Madam, I am Amruta ma'am. Okay, right. Continue, Nana. Continue. I thought someone else. Okay, continue. Birthday party ma'am. Okay. Can you tell who is the birthday one? Boy ma'am. Yes. ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు? Madam, there is green cap ma'am. Very good. Well done. Good. ఇంకా One grandma, one grandpa. Okay. Uncle, auntie, and kids. 2 kids is there, ma'am. Well done. Very good. Very good. And right. What is going on by the next? Singing, ma'am. What is the purpose of singing? Ma'am. అదే పర్పస్ ఏంటి? సింగింగ్ కి పర్పస్ ఏంటి యాక్చువల్ గా? ఎందుకు సింగింగ్ చేస్తున్నారు? Birthday party, ma'am. Okay, with birthday, for that wishing the boy, Yes, the girl is singing a song. Yes, Okay, ma'am. good. రైట్. ఇప్పుడు ఇలాగే మీకు ఎన్ని ఐడియాస్ వచ్చినాయి చూసారా? సో దానిని బేస్ చేసుకుని మనం 3 to 4 sentences రాయొచ్చు. మీరు చెప్పారు, అది కాంప్రహెన్షన్ అయింది, మీరు రాస్తే అది కాంపోజిషన్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే పిక్చర్ డిస్క్రిప్షన్ అంటాం మనం దీనిని. బై సీయింగ్ ద పిక్చర్ దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. బికాస్ వాట్ ఈజ్ వాట్, హూ ఈజ్ దేర్, హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ దేర్, ఎల్డర్ పీపుల్ ఎంతమంది. చూడండి, మీరు గ్రాండ్ మా గ్రాండ్ పా అని చెప్పారు, ఆంట్ అండ్ అంకల్. అఫ్ కోర్స్ చిల్డ్రన్ కాబట్టి మేబీ దే ఫాదర్ అండ్ మదర్ అనుకుందాం. ఓకే, మనకి ఆంట్ అండ్ అంకల్ అయి ఉండొచ్చు, కానీ ఆ బేబీ బాయ్ యొక్క ఫాదర్ అండ్ మదర్, గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ గ్రాండ్ మదర్ అండ్ హిస్ సిస్టర్, అంతే కదా. సో అలా ఆ రిలేషన్ కూడా మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో ఇలా పిక్చర్ ని కూడా మనం నెరేట్ చేయొచ్చు అండి ఒక లాజికల్ ఆర్డర్ లో, లైక్ అమృత చెప్పినట్టు. సో చూడండి, బర్త్డే బాయ్ ఎలాంటి పిక్చర్ చూడగానే ఓన్లీ బర్త్డే బాయ్ ఇస్ హ్యావింగ్ అ క్యాప్ ఆన్ హిస్ హెడ్, గ్రీన్ క్యాప్ వేసుకుని ఉన్నాడు కాబట్టి తను ఇది ఐడెంటిఫై చేశారు, ఆ బాబుదే బర్త్డే అని. అండ్ సెలబ్రేటింగ్ విత్ ద పేరెంట్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో పిక్చర్ ని కాంపోజ్ చేయాలి, లేదా పిక్చర్ ని మనం కాంప్రహెండ్ చేయాలి. దర్ ఇస్ అ లాజికల్ థింకింగ్ అండ్ లాజికల్ ఆర్డర్ బేసింగ్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ పిక్చర్ ని చూసి మనం రైటింగ్ చేస్తే అది కాంపోజిషన్ వస్తుంది. ఆ పిక్చర్ ని చూసి మనం ఓరల్ గా రిసైట్ చేస్తే అది కాంప్రహెన్షన్ అవుతుంది. అఫ్ కోర్స్ కాంపోజిషన్ 2 రకాలుగాను ఉంటుంది, ఓరల్ గాను ఉంటుంది, రిటర్న్ గాను ఉంటుంది. So these are the some techniques and skills of composition.
అండర్స్టాండ్. సో ఇలా పిక్చర్ని చూసి మీకు ఎప్పుడైనా ఛాన్స్ వస్తే పిక్చర్ని చూసి మీరు నెరేట్ చేయొచ్చు. అమృత, Yes, ma'am. ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి చెప్పారు కదా, ఈ పాయింట్స్ ని కొంచెం మీనింగ్ఫుల్ గా సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయగలరా అండి? ఐ విల్ గైడ్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పచ్చు, ఐ సా ఏ బర్త్డే పార్టీ అంటే మీరు చెప్తున్నట్టు, ఐ సా ఏ బర్త్డే పార్టీ, a birthday boy with 5 candles celebrating with his family, having grandfather, grandmother with his father, mother and his sister, and his aunt is singing a birthday song. So ikkadi manaki any sentences ayyandi? This might be 4 or 5 sentences. Yes, ma'am. ఓకే. సో ఇలాగే ఏదైనా ఒక పిక్చర్ తీసుకొని మీరు ఒక 4-5 సెంటెన్సెస్ రైటింగ్ చేసి రేపు నాకు ప్రెజెంట్ చేయగలుగుతా? అక్కర్లేదు, ఇక్కడే మనకి రెడీగా ఉంది యాక్టివిటీ. ఇది బర్త్డే పిక్చర్ కదా, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీ ప్రెజెంట్ చేసింది. దీన్ని బట్టి మీరు ఇమాజిన్ చేసి చెప్పండి. నాకు ఇక్కడ అమృత తప్ప ఇంకెవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చెప్పండి. Ma'am, there is one beach, ma'am. Very good. With family, ma'am. Okay. Father and 2 kids, ma'am. Okay. Father I think one daughter, ma'am. Ma'am. Yes. Hello. Yes, చెప్పండి మా. Mother and father, ma'am. One See, daughter. actually, okay. Actually, here there is a difference, Nana. See, somebody please mute yourself. రైట్. ఇక్కడ ఉన్న 2 ఇమేజెస్ మీరు డిస్క్రైబ్ చేయాలి, ఇమేజ్ 1 అండ్ ఇమేజ్ 2. సో మీరు ఇమేజ్ 2 తీసుకున్నారు, లైక్ ఇట్స్ అ బీచ్. మనకి డిఫరెన్స్ చెప్పాలి. ఇక్కడ ఫ్యామిలీ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు యాక్చువల్లీ హియర్ ద ఫ్యామిలీ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ ఎల్డర్ పీపుల్ ఎవరు కనిపించట్లేదు మనకి ఇమేజ్ లో, లైక్ ఓన్లీ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆర్ దేర్. ఐ థింక్ the girl who is sitting maybe the elder one, and rest of the other are 2 kids, they are playing with the ball. Okay, I gave you idea. Please start again. Children's only playing, ma'am. No idea, ma'am. అదే నాన్న, యాక్చువల్ గా మీరు చెప్పారు కరెక్టే, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ పిక్చర్ లో ఫాదర్ అండ్ మదర్ కనిపించట్లేదు. ఓకే, అంటే ఏంటంటే మేబీ దే ఆర్ రిసైడింగ్ నియర్ బై. సో వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ అయి ఉండొచ్చు. Continue, Amruta. See, after Amruta, who have wished me now, you have to speak out. Please mute yourself now. Now Amruta will speak. Rest of you all mute. Yes, Amruta. There is beach, ma'am. Good. Brother and sisters, one elder, ma'am. Okay. And madam, no idea, ma'am. Okay, but ఈ 2 pictures మీకు ఏమైనా డిఫరెన్స్ తెలుస్తుందా? పిక్చర్ 1 కి పిక్చర్ 2 Yes, ma'am. Here, yes. this is beach, ma'am. Second one. First one. One is also. Madam, I said Telugu, ma'am. Okay, no problem. You tell in Telugu. Cheru, I think Cheru, ma'am. చెరువు అంటారా? ఓకే.
Mountains, madam. Ma'am, there is 5 coconut trees, ma'am. Right. Ma'am, చెప్పండి 5 coconut trees there is 5 coconut trees, ma'am. Yes. Second 2 balls, ma'am. Two balls are there. 2 chairs, ma'am. Okay, 2 lemon chairs. One umbrella, ma'am. 1 skating board. 1 coconut tree, ma'am. Tree. Oh, sorry. Oh, right. That's when I identify, ma'am. That's all, ma'am. Good, Nana. Well participation. Thank you, Thank you, Amrita. Who is the another one going to respond right now? Om Namah Shivaya, are you there? Yes, ma'am. Please. My sister and brother is playing to the volleyball. Okay, already Amrita explained on this. You come to the next one. Yes, ma'am. Hello. Okay, right. I will display it out. Actually, here there are 2 pictures. వీటి titles కావాలి మనకి actual గా. Main theme ఏంటి? So, this is a cloudy day and this is a sunny day. Of course, both are beach area, seashore. Okay. అంటే మన వ్యూ అండ్ విజిబుల్ ని బట్టి ఇది ట్యాంక్ ఆర్ పాండ్ అంటున్నాం, బట్ the color of the water describes that it's a seashore. సో మనం డిస్క్రైబ్ చేసేదంటే సన్నీ డే బీచ్ ఎలా ఉంటుంది, క్లౌడీ డే లేదా మైల్డ్ క్లైమేట్ లో ఉన్నప్పుడు బీచ్ ఏరియా ఎలా ఉంటుంది అనేది డిఫరెన్స్. అది చూడండి, ఈ పిక్చర్ వచ్చి మనకి బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది, ఈ పిక్చర్ మనకి డల్ గా కనిపిస్తుంది. సో దానిని బట్టి మన డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. సో హియర్ a sunny day at the beach, sunny day at a beach and cloudy day at a beach అని పెట్టుకొని హెడ్డింగ్స్ ఈ 2 పిక్చర్స్ కి మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. children are playing and because of cloudy day, no one is there on this beach area. So then compose it like Amrita చెప్పినట్టు, here there is a small hill is located with a beautiful scenery of plain sky with 5 coconut trees, and this sunny beach day is filled with people. Kids are playing and some are taking shelter under it, and they are playing with balls, and beautiful scenery available with located with coconut trees, and some are playing with the skateboards or like this. So ఇలా మనం కంపోజ్ చేయొచ్చు, అంటే పిక్చర్ చూసి మనం థీమ్ ని మనం నెరేట్ చేయగలిగి ఉండాలి. అందుకని చూడండి ఆ డిఫరెన్స్ చూసారా, ఇది సన్నీ డే, ఇది క్లౌడీ డే. సన్నీ డే అట్ బీచ్, క్లౌడీ డే అట్ బీచ్, అది ఒక్కటి చాలు పిక్చర్ ని మనకి డిస్క్రైబ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు కాంప్రహెన్షన్ వద్దాం. జనరల్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ అంటే ఏంటి, మీకు ఎగ్జామ్స్ లో చాలా వరకు మీరు చూసే ఉంటారు, 10th క్లాస్ ఈవెన్ ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా. మనకి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తాడు, పారాగ్రాఫ్ బేస్ చేసుకుని అది రీడింగ్ చేస్తే దాని మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, మనకి క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ రాయాలి. అర్థమైందా? ఓకే. ఓం నమః శివాయ, కెన్ యూ రీడ్ అవుట్ ద పారాగ్రాఫ్ ఆర్ ప్యాసేజ్?
Anyone else, could you respond and please read out the passage, comprehension passage, so that you could understand the matter of this and you can answer the questions. Hello. Is anybody there? Yes, ma'am. Yes, Nana. రైట్. ఇప్పుడు మనకి కాంపోజిషన్ కి కాంప్రహెన్షన్ కి తేడా ఏంటి ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. బికాస్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ అంటే మీకు మేబీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా లేదా మీరు 10th టైంలో కూడా మీరు ఎగ్జామ్స్ ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు మీకు ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు పేపర్ 1లోనో పేపర్ 2లోనో మీకు కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ వచ్చే ఉంటుంది. జనరల్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ అంటే మీరు ఏం చేస్తారు, అక్కడ ఒక చిన్న పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు లేదా ప్యాసేజ్ ఇస్తాడు. ఆ ప్యాసేజ్ ని చదివి కింద ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ రాస్తారు. అవును. హలో. సో ఇక్కడ ఉన్న ప్యాసేజ్ ని ఇక్కడ ఉన్న కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ ని చదివి క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ రాయాలి. సో ఎవరు అన్మ్యూటెడ్, మీలో ఎవరు అన్మ్యూట్ చేసుకున్నా మీరు ఒక్కసారి కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ రీడింగ్ చేయండి. రీడ్ అవుట్. నాగరాజ్. Please read out the comprehension passage, Nagraj. Or anyone else who are able to speak out. Unmute చేసుకొని మాట్లాడగలిగే వాళ్ళు, నెట్వర్క్ ఇష్యూ లేని వాళ్ళు ప్లీజ్ రీడ్ అవుట్. Madam, can I read, ma'am? Yes, please. I'm Amruta, ma'am. Yeah, continue, Nana. Milk and Maurice lived in the same village. While Please, Maurice... one second, Nana. ఒక్కసారి చూడండి. MIKE, మైక్. ఓకే. లివ్డ్. కొంచెం వర్డ్స్ చెప్తాను, మీరు ఒక్కొక్కసారి మధ్యలో బ్రేక్ చేస్తున్నాను ఏమనుకోవద్దు. బికాస్ హియర్ ఐ యామ్ టు హౌ టు లెర్న్ టు రీడ్ ద వర్డ్స్. ఓకే, నేను మధ్యలో మిమ్మల్ని బ్రేక్ చేస్తానని డిస్టర్బ్ చేస్తాను ఏమనుకోవద్దు. కొన్ని వర్డ్స్ ఏమన్నా మీరు కొంచెం మిస్స్పెల్ చేస్తే దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తాను, ఏమనుకోవద్దు. ఓకేనా? హలో. Yes, ma'am. ఓకే. మైక్. Mike and Maurice lived in the village, in the same village. Lived, ma'am. Okay, ma'am. While Maurice owned the largest jewelry shop in the village, Mike was a poor farmer. Both the large families with many sons, daughters-in-law, and grandchildren. One fine day, Mike, tired of not being able to feed his family, decided to leave the village and move to the city, where he was certain to earn edge to earn 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 అంటే ఎర్న్ అనకూడదు, ఎర్న్ అనాలి. ఎర్న్ to feed everyone along with his family. He left the village for the city. At night, they stopped under a large tree. There was a stream running nearby where they could freshen up themselves. ఓకే, స్టాప్. ఇప్పుడు ఇది చదివారు, మీకు ఏమన్నా అర్థమైందా? మేడం, మైక్ అనే అతను విలేజ్ లో ఉంటున్నారు మ్యామ్. అక్కడ విలేజ్ లో ఉంటున్నారు మ్యామ్. ఓన్లీ జ్యువెలరీ షాప్ ఉంది మ్యామ్ విలేజ్ లో. ఓకే. మైక్ పూర్ ఫార్మర్ మ్యామ్. మైక్ కే షాప్ ఉన్నదా? మైక్ కే జ్యువెలరీ షాప్ ఉందా? మరి మైక్ పూర్ ఫార్మర్ అంటున్నారు. ఎవరికి జ్యువెలరీ షాప్ ఉంది అయితే విలేజ్ లో? మేడం, మైక్ అండ్ మోరిస్ మేడం జ్యువెలరీ షాప్ ఉంది. ఓకే, రైట్. సో అమృత,
మనకి ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు, మైక్ అండ్ మోరిస్ ఉన్నారు. మీరు కరెక్ట్ గానే చెప్తారు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, కరెక్ట్ గానే ఉన్నారు. కంటిన్యూ. Madam, large families with many sons, madam. Daughters-in-law, madam, and grandchildren, ma'am. Mike, madam. చెప్పండి. ఒక రోజు మైక్ టైర్డ్ అయినా మేడం. ఎందుకు టైర్డ్ అయ్యి ఉంటాడు మైక్? ఎందుకు అలా అంటే టైర్డ్ అంటే విసిగిపోయాట. ఎందుకు విసిగిపోయాడు మైక్? మేడం ఫ్యామిలీ డిసైడ్ టు లీవ్ విలేజ్ మేడం. అదే విలేజ్ ఎందుకు వదిలేయాలనుకున్నారు? మ్యామ్ చెప్పండి. యా, డోంట్ వరీ. నేను చెప్తాను ఒకసారి. విషయం ఏంటంటే, ఒక విలేజ్ లో మైక్ అండ్ మోరిస్ ఉన్నారు. ఎందుకు కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ ఎందుకు మనం పర్టికులర్గా చెప్తున్నానంటే, కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ ని చదివి ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకుంటేనే మనం ప్రెజెంట్ చేయగలం. అందుకని నేను మిమ్మల్ని అన్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తాను. ఏమనుకోవద్దు, ఏంటి మేడం నన్ను ఇలా క్వశ్చన్ పైన క్వశ్చన్ వేస్తారని అనుకోవద్దు. బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఆ మీనింగ్ ఉన్నది. ఎందుకంటే మన ఎగ్జామ్స్ లో ఏదో కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ వస్తే చదివేసాము, దానికి ఆన్సర్లు రాసేస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటాం. బట్ దాని ఇంటర్నల్ మీనింగ్ ఏంటంటే, అక్కడ ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ ని చదివి మనం అర్థం చేసుకుంటేనే అక్కడ మనం ఆన్సర్స్ రాయగలం. ప్యాసేజ్ అనేది అందుకే పెట్టారు. మైక్ మోరిస్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకే విలేజ్ లో ఉంటున్నారు. వాళ్ళలో మోరిస్ చాలా పెద్ద జ్యువెలరీ షాప్, పెద్ద మైక్ ఏంటి ఒక పేద రైతు అనమాట. కానీ ఇద్దరికి కూడా చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి, లార్జ్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. ఒక చాలా మంది సన్స్ ఉన్నారు. ఆ సన్స్ కి వచ్చే వైఫ్స్ అంటే డాటర్స్ ఇన్ లా ఉంటారు. గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ అంటే కొడుకులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు అయితే వాళ్ళకి కోడళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళకి పుట్టిన పిల్లలు మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు అవుతారు. సో ఇక్కడ మైక్ మోరిస్ పెద్ద ఫ్యామిలీ అదే విలేజ్ లో ఉంటున్నారు. బట్ మోరిస్ అనే ఫ్యామిలీ చాలా సౌండ్ ఫ్యామిలీ అనమాట. అంటే లార్జెస్ట్ జ్యువెలరీ షాప్ ఉందంటే బాగా మనీ ఉన్న వాళ్ళు అని అర్థం. వేరస్ మైక్ పోర్ ఫార్మర్ అంటే ఒక పేదవాళ్ళు కష్టపడి ఫుడ్ తెచ్చుకోవడమే కష్టం అనమాట. సో అలా గడుస్తూ ఉండగా ఒక ఫైన్ డే, ఒక రోజు వచ్చేసరికి మైక్ అలసిపోయాడు, విసిగిపోయాడు. ఏంటి? ఎందుకంటే అంత పెద్ద ఫ్యామిలీని తను ఫీడ్ చేయడం కష్టమైపోతుంది. సో ఇలాగ ఇదే విలేజ్ లో ఉంటే నేను నా ఫ్యామిలీని బ్రతికించుకోలేను, వీళ్ళకి సరైన ఫుడ్ పెట్టలేను అని డిసైడ్ అయ్యి ఇంకా విలేజ్ వదిలి వెళ్ళిపోవాలి. ఎందుకు అంటే చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాడు. ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అయిపోయి మంచిగా మనీ సంపాదించుకొని, సరిపడినంత డబ్బు సంపాదించుకొని, నా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి కడుపు నిండా ఫుడ్ పెట్టాలి అని తన ఫ్యామిలీతో పాటు విలేజ్ ని వదిలి సిటీకి వెళ్ళిపోవాలని ఫిక్స్ అయ్యాడు. ఆ రోజు నైట్ సిటీకి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక పెద్ద చెట్టు కింద అతను నిలబడి ఉన్నాడు. అక్కడ తను ఉన్న చోట ఏం జరిగింది, ఒక స్ట్రీమ్ రన్నింగ్ అంటే దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న కాలువ వెళ్తోంది అన్నమాట. అంటే వాటర్ వెళ్తుంది కదా, మనకి కెనాల్స్ ఉంటాయి కదా విలేజ్ ఏరియాస్ లో, పంట పొలాలకి దగ్గరలోనే ఇటువైపు వాటర్ ఫ్లో అవుతా ఉంటుంది. మరీ చిన్నది కాదు, మరీ పెద్దది కాదు అన్నట్టు ఉంటాయి. సో అలాంటి స్ట్రీమ్ దగ్గర ఒక పెద్ద చెట్టు ఉంటే దాని కింద ఆగారు అనమాట. ఎందుకని? వాళ్ళు ఫ్రెష్ అవ్వడానికి. అక్కడతో ఈ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ ఎండ్ అయింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, హూ ఈజ్ మైక్? మైక్ ఎవరు? ఆన్సర్ అక్కడ ఉంది. యాక్చువల్ గా మైక్ ఎవరండి? ఫార్మర్ మేడం. Yes, Mike is a farmer. Why did Mike and his family decided to rest under the peach tree? Okay. Okay. Mike and family. Hello.
Yes, ma'am. అంటే నైట్ టైం స్టార్ట్ అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళు కొద్ది దూరం వెళ్ళేసరికి ఆ నైట్ టైం వాళ్ళకి ఒక చెట్టు దొరికింది రెస్ట్ తీసుకోవడానికి, ఫ్రెష్ అవ్వడానికి. అక్కడ ఒక చిన్న స్ట్రీమ్ ఉంది. సో నైట్ హాల్ట్ గా వాళ్ళకి ఆ ప్లేస్ కన్వీనియంట్ గా అనిపించింది. సో దట్ ఈస్ వై మైక్ అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ డిసైడెడ్ టు టేక్. సో ఇలాగా కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ ఇలా ఉంటాయి. వాటిని చదివి అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటేనే క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని ఇవ్వగలరు. సో ఇక్కడ మీకు అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నానండి. పాసిబుల్ ఉంటే ట్రై చేయండి. ఎలా అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎన్ కాంపోజిషన్ అంటే ఏంటి? కాంపోజిషన్ అంటే మ్యామ్ అన్మ్యూట్ చేసుకోమనండి మేడం. హలో. Okay, right. So you have to write a composition. Okay, right. Mute yourself now. 1 second, let me explain you. So you have, today I'm going to give you an assignment on composition, writing composition. But actually, 400 to 450 to 500 words related ga rayamanar, but I'm giving you only 5 sentences to write a composition. Because let us step slowly and in a simple manner. Possible unte, please write down 2 topics in reference of education లేదా we live in the age of internet. Explain. అంటే మన ఇంటర్నెట్ ఏజ్ లో ఉంటున్నాము, దాని వల్ల ఏంటి. సో ఈ 2 టాపిక్స్ లో ఎనీ వన్ టాపిక్ యూ చూస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అ కాంపోజిషన్. ఒక 4-5 సెంటెన్సెస్ రాసుకొని రేపు నాకు సెషన్ లో రీడ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే. వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ అండి? ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. We live in the age of internet. We live in the age of internet. Elaborate అంటే explain. ఈ 2 టాపిక్స్ లో ఏదో ఒకటి మీరు write. Yes, write 4 to 5 sentences and please tell me tomorrow first session. Right? Yes, ma'am. Amruta, if possible, you also try, Nana. Amruta, Om Namah Shivaya, and Kanturi Ganesh. I hope you 3 people are going to write this assignment. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Note చేసుకున్నారా అండి? Yes, ma'am. Note చేసాం, ma'am. Okay, very good, very good. Ganesh, are you clear with the assignment? Ganesh? Not there, ma'am. Okay, right. So ఎవరైతే మీరు present ఉన్నారో you try to present tomorrow, Nana. You please Yes, write down this assessment. Okay? Okay, ma'am. Right. So with this, what we have done. So మనం overall గా comprehension, differences between composition and composition తెలుసుకున్నాము, and creativity activities ఎలా చేయాలి ఏంటో తెలుసుకున్నాం. లైక్ పిక్చర్ ఐడెంటిఫికేషన్, పిక్చర్ నుంచి మనం ఎలా నెరేట్ చేయొచ్చో తెలుసుకున్నాము. సో కాంపోజిషన్ రైటింగ్ ఎలా చేయాలి, కాంప్రహెన్షన్ అయితే ఎలా చేయాలని నేర్చుకున్నాం. వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ తెలుసుకున్నాం. ఎలాగ మనం ఫ్రేమ్ చేయగలం, వాటికి ఏమేమి లైక్ గ్రామర్ గా కానీ వొకాబులరీ కానీ మంచి మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ వర్డ్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలనేది తెలుసుకున్నాం. సో వాటికి రిలేటెడ్ గా కొన్ని కాంపోజిషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాం. లైక్ లైఫ్ ఇన్ విలేజ్ అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కాంపోజిషన్ కి. అలాగే మైక్ అండ్ మోర్. సో వీటి రిలేటెడ్ గా ఒక అసైన్మెంట్ కూడా ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నాం. సో టుమారో యూ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రెజెంట్ టుమారో ఫర్ 30 minutes. సో ఇదండి ఇవాళ కాంపోజిషన్ కాంప్రహెన్షన్ మనం నేర్చుకున్నది. సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ గాట్ ద మీనింగ్ అండ్ ద థింగ్ ఆఫ్ టుడేస్ టాపిక్. అండ్ దీని రిలేటెడ్ టాపిక్ మళ్ళీ మనం రేపు కూడా కంటిన్యూ చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ గాట్ ద మెయిన్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. దీని యొక్క మెయిన్ ఎసెన్స్ ఏంటో మీరు తెలుసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ నాన్న. అండ్ ఐ హోప్ యూ all will have a good evening. And okay. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Yes, ma'am. Good evening. Right. One second. Ma'am, madam. Right.
I think Ganesh Ma'am. video వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. Okay, ma'am. Right, okay. And bye, all of you. Yes, ma'am. We'll Bye, meet ma'am. tomorrow. Signing off. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you all. Good evening. Bye. Bye, ma'am.